SN2 reaction. So SN2 reaction is a bimolecular reaction. So that means in SN2 reaction, one nucleophilic reagent displaces with another. That means when we observe this reaction, see this one. This is the incoming and nucleophile. So this is the nucleophile which is present in the coordination sphere. So while the new nucleophile enter into the coordination sphere, at the same time the nucleophile which is attached with the metal ion which is present in the coordination sphere, so that has left from the coordination sphere, and it can form, and a bond can be formed in between the metal ion and the new nucleophile. So in between the product and the reactants, so one is the transition state form. So when you observe the in octahedral complexes, for example, the general example for the octahedral complexes, so that is the ML5 and X. When this octahedral complex reaction with the a new nucleophile, that is Y. So here what happens, the X can be replaced with the Y and it can form this type of product. So that is the ML5 and Y. When you compare with the SN1 reaction, in the SN1 reaction, what happens? After removal of the nucleophile which is attached with the metal ion, then only the new nucleophile enter into the reaction and it can make a bond within the metal ion. But whereas in the SN2 reaction, this what happens? While one new nucleophile enter into the coordination sphere, at the same time the another nucleophile which is bonding with the metal ion, so that has left from the coordination sphere. So see the difference between the SN1 and SN2. So in the SN1 reaction, so what is the rate determining step? The slow step in any reaction, the slow step will decide the rate determining step, and that is known as a rate determining step. So in the SN1 reaction, what happens? The dissociation step. The dissociation step, it is the rate determining step. But coming to the SN2 reaction, so what is the rate determining step? So this is the rate determining step here. When the new nucleophile enter into the coordination sphere, so that can bonding with the metal ion. So at the same time, what happens? The X is removed from the coordination sphere. So this process, it is a very, very slow step. So that is why, so this is the rate determining step. So that is why we know that the rate of the reaction in this reaction, it is depending upon the concentration of the octahedral complex as well as the concentration of the new nucleophile. Then we have to write like this: the rate, it is directly proportional to the concentration of the ml by X concentration and the concentration of the new nucleophile. Here what happens? The rate of the reaction will depends upon the two reactants concentration. So whereas the SN1 reaction, the rate of the reaction is only depends upon the concentration of the complex, octahedral complex. So here the rate of the reaction will depends upon the concentration of the two reactants, so that is octahedral complex as well as the nucleophile. If you see the mechanism, what happened in the mechanism of the SN2 reaction? Yes, we know that it is clearly shown that the SN2 reaction, it is followed the displacement reaction. So that means it involves the bimolecular rate determined steps. So in this process, one nucleophilic reagent displacement in another. Yes, we know that
X can be replaced with the another new nucleophile, so that is Y minus. So while you see, if you observe the transition state, the metal ion which is bonded with the partially bonded with the two ligands. So here we have Y and X. When the metal ion form bonding with the complete bond with the Y, so then it can lose the another ligand, so either X minus C. So if you take the octahedral complexes, see this one, yeah, the Ml5X plus Y. What is the coordination number of this complex? So this is a octahedral complex, so that is the coordination number is 6. So after transition formation, see, after formation of a transition state, so in this transition state, what happened? Metal ion will be bonding with the partially bonding with the two ligands. So that is what is the coordination number of metal ion in this transition state? So that is 7. Then we know that what is the possible structure of with the coordination number 7. So that is pentagon like parameter. So after removal of X ligand from the coordination complex, then it can form a new octahedral complex. So that is Ml5 Y plus X with the what is the coordination number of the metal ion in this complex? So that is 6. If you observe the coordination number, what happened in the coordination number? So the 6 becomes 7. That means increasing in the coordination number. Then after it will decrease the coordination with the over immediate. So what is the structure? So what happened to the structure? So first initially it will have in the octahedral structure. After bonding with the another new nucleophile, it becomes the coordination number 7. As this structure is pentagonal bipiral, after removal of another ligand from the coordination complex, it will again this octahedral complex. So in this bimolecular process series, yes, the coordination number of the metal ion or ligand increase by 1 unit. Yes, we know that in the transition cells, and there is a fairly defined stereochemical orientation of the groups attached to the center. So this can be compared with the inversion in organic substitutions. So here, what type of substitution? So there is inversion. Yes, we can observe the inversion substitution. So in this reaction, what is the substitution? That means stereochemically. If you observe the stereochemically, what happened here? It is the inversion substitutions. So SN2 Cheria. SN2 Cheria. So ఈ చర్యని ఏమని ఏమంటారు? ద్వి-అణుక న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య. ద్వి-అణుక న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య. అది SN1 అంటే మనకు ఏక-అణుక న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య. అయితే ఈ SN2 చర్యలో మనం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని గమనించవచ్చు. ఒక లైగాండ్ స్థానంలో వేరొక కొత్త లైగాండ్ వచ్చి అనేది స్థానభ్రంశం చెందించడాన్ని మనం ఈ SN2 చర్యలో గమనించవచ్చు. అంటే కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ లో ఉన్నటువంటి లైగాండ్ ఆల్రెడీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక లైగాండ్ అనేది కొత్త అయినటువంటి లైగాండ్ చేత స్థానభ్రంశం చెందించడాన్ని మనం ఈ SN2 చర్యలో మనం గమనించవచ్చు. ఉదాహరణకి ఒక చర్యను గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి Y మైనస్ అనేది ఒక కొత్త అయినటువంటి న్యూక్లియోఫైల్. సో ఇదేం చేస్తుంది, ఎప్పుడైతే మనకు కాంప్లెక్స్ కి అంటే ఏదైనా సరే ఒక సంశ్లిష్ట సమయానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ మెటల్ అయాన్ అనేది ఈ వైతోని బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మెటల్ అయాన్ అనేది ఈ కొత్త న్యూక్లియోఫైల్ చేత బంధాన్ని ఏర్పరిచిందో అదే సమయంలో ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఆల్రెడీ X అనేది ఒక న్యూక్లియోఫైల్ ఎప్పుడైతే అది కాంప్లెక్స్ లో ఉన్నదో అది
మెటల్ అయాన్ తోని బంధ విచ్ఛిత్తి జరిగి అది బయటకు వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ క్రియాజనకాలు అదేవిధంగా ప్రోడక్ట్స్ ఉత్పన్నాల మధ్య మనకు ఒక ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అనేది ఏర్పడుతుంది, మధ్యస్థ స్థితి. సో ఈ మధ్యస్థ స్థితిని మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మెటల్ అయాన్ అనేది 2 న్యూక్లియోఫైల్ చేత కూడా పాక్షికమైనటువంటి బంధాన్ని ఏర్పరచడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ. సో ఎప్పుడైతే మెటల్ అయాన్ అనేది బై అనే ఒక కొత్త లైగాండ్ చేత పూర్తిగా బంధాన్ని ఏర్పరిచినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ వెంటనే ఈ ఎక్స్ బంధం అనేది విడిపోయి మెటల్ అయాన్తో విడిపోయి అది బయటకు వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ రకంగా మనకు S2 చర్య అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మరి ఇటువంటి చర్య యొక్క చర్య రేటు అనేది మరి దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో చర్య రేటు అనేది ఏది డిసైడ్ చేస్తుంది, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఏదైతే చర్యలో నెమ్మదిగా జరుగుతుందో అదే చర్య రేటును నిర్ధారించేటటువంటి స్టెప్ అవుతుందని మనం ఇంతకుముందు చూసినాం. సో SN1 చర్యలో అయితే మనకు అక్కడ ఏం జరిగింది, ఏది రేటు డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అంటే మనకు అక్కడ విఘటనము చెందేటటువంటి స్టెప్ అనేది మనకు డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ మనం పరిగణించడం జరిగింది అక్కడ. సో అది నెమ్మదిగా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మరి ఈ బై మైనస్ అని కొత్త లైగాండ్ సంసిస్టంతోని బంధాన్ని ఏర్పరచదు. అదే సమయంలో ఆ సంసిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఒక లైగాండ్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోవడం, ఈ ప్రాసెస్ అనేది చాలా నెమ్మదిగా జరగడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. సో కాబట్టి ఈ స్టెప్పే మనకి ఇక్కడ నెమ్మదిగా జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ మొదటి స్టెప్పే మనకు చర్య రేట్ నిర్ధారించేటటువంటి స్టెప్గా మనం పరిగణించవచ్చు. కాబట్టి చర్య రేటు అనేది ఇక్కడ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందని మనం చెప్పవచ్చు, ఇక్కడ రెండిటి యొక్క గాఢత మీద ఆధారపడి ఉంటుందని గమనించవచ్చు. సో చర్య రేటు అనేది దేని మీద ఆధారపడుతుంది, ఇక్కడ మనకు రెండిటి యొక్క గాఢత, ఏదైతే సంశ్లిష్టం యొక్క గాఢత, అదేవిధంగా మనకు కొత్త ఉన్నటువంటి ఒక న్యూక్లియోఫైల్ యొక్క గాఢత మీద, ఈ రెండింటి మీద మనకు ఆధారపడటాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. సో దానికి ఆక్టాహైడ్రల్ సంశ్లిష్టాల్లో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ ML5X అనే ఒక ఆక్టాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో Y అనేది ఒక కొత్త లైగాండ్. ఎప్పుడైతే ఈ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ అనేది Y తోని చేరినప్పుడు మనకు ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒక లైగాండ్ అంటే X అనే ఒక లైగాండ్ స్థానంలో ఇప్పుడు ఏది వచ్చి చేరుతుంది, ఇక్కడ మనకు Y అనే ఒక కొత్త న్యూక్లియోఫైల్ వచ్చి లేదా లైగాండ్ వచ్చి చేరడాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. చూడండి. సో కాబట్టి ఈ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ లో మనకు రేటు అనేది మనం ఏ విధంగా రాయవచ్చు, రేట్ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏదైతే నెమ్మదిగా జరిగేటటువంటి చర్య ఉంది కదా, కాబట్టి ఈ హోల్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. ఏది ఒక న్యూక్లియోఫైల్ కలవడం మెటల్ అయాన్తో, అదే సమయంలో వేరొక న్యూక్లియోఫైల్ అంటే సంసిస్టంలో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియోఫైల్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోవడం, ఈ స్టెప్ అనేది మొత్తం కూడా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. కాబట్టి చర్య రేట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మనకు ఈ రెండింటి యొక్క గాఢత మీద ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. ఏది కాంప్లెక్స్ సంసిస్టం ఆక్టాహైడ్రల్ యొక్క సంసిస్టం యొక్క గాఢత, అదేవిధంగా కొత్త అయినటువంటి లైగాండ్ లేదంటే న్యూక్లియోఫైల్ యొక్క గాఢత మీద ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. సో అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి మెకానిజాన్ని చర్య విధానం మనం గమనించినట్లయితే, సో ఈ చర్య విధానంలో మనం ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది ఏమైతుంది, ఇది ఒక స్థాన భ్రంశము చెందేటటువంటి మెకానిజాన్ని ప్రదర్శించడాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తాం. సో ఇక్కడ మనకు ఇది మనకు తెలుసు రేట్ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, కొత్త అయినటువంటి న్యూక్లియోఫైల్ అదేవిధంగా సంసిస్టం యొక్క గాఢత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ను మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి మధ్యస్థ స్థితిని మనం గమనించినట్లయితే ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ లో ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ చూడండి ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ మనం తీసుకున్నాం ML5X+Y. సో మనకి ఇక్కడ మధ్యస్థ స్థితిలో మనకి ఇక్కడ ఏం ఏర్పడుతుంది, మెటల్ అయాన్ అనేది వైతోనూ అదేవిధంగా ఎక్స్తోను ఈ రెండింటితోనూ పాక్షికమైనటువంటి బంధాన్ని కలిగి ఉండాలని మనం గమనిస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే మెటల్ అయాన్ అనేది వైతోని పూర్తిగా బంధాన్ని ఏర్పరిచిందో అప్పుడు వెంటనే ఎక్స్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు మనకు కొత్త అయినటువంటి సందేశం ఏర్పడుతుంది, అది ML5Y. ఇప్పుడు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఒక కోఆర్డినేషన్ ను మనం గమనించినట్లయితే
మొదటిగా దాని కోనేషన్ ఏమున్నది ఇక్కడ మనకు అక్టాహెడ్రల్ కాబట్టి కోనేషన్ నెంబర్ 6 ఉంది. అదే మనకి ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ మధ్యస్థ స్థితి మనం గమనించినట్లయితే దాని యొక్క కోనేషన్ నెంబర్ ఏమిటి ఇక్కడ చూడండి. సో మెట్లైన్ అనేది 2 లైగాండ్తో ఎక్స్ మరియు వై 2 లైగాండ్తో బంధంలో ఉన్నది కాబట్టి మెటలైన్ యొక్క కోనేషన్ నెంబర్ అనేది సమన్వయ సంఖ్య అనేది ఎంత అవుతుందంటే ఇక్కడ 7 అవుతుంది. తర్వాత ఎప్పుడైతే ఎక్స్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోయిందో అప్పుడు మళ్ళీ కోనేషన్ నెంబర్ అనేది ఏమవుతుంది, సమన్వయ సంఖ్య అనేది 6గా మనకు ఉంటుంది. 6 అంటేనే మనకు ఆక్టాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అదే 7 అంటే ఏ రకమైనటువంటి నిర్మాణం ఉంటుంది, అది పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్ నిర్మాణం ఉంటుంది. అదే విధంగా ప్రోడక్ట్స్ లో కూడా మళ్ళీ మనకు కోనేషన్ నెంబర్ 6 ఉంది కాబట్టి దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆక్టాహెడ్రల్. సో ఇది దాని యొక్క చర్య విధానంలో జరిగేటటువంటి చర్య, మన SN2 చర్యలో జరిగేటటువంటి చర్య విధానం. సో ఇది సింగిల్ స్టెప్ లో జరుగుతుంది. గమనించండి, SN2 చర్యలో చర్య విధానం అనేది అంటే సింగిల్ స్టెప్ లో మనకు చర్య అనేది పూర్తవుతుంది. అదే SN2 చర్యలో మనకు 2 స్టెప్లు ఉంటాయి. ఒకటేమో విఘటన చెందుతుంది, అంటే మెటల్ నుంచి ఒక లైగాండ్ పూర్తిగా బయటకు వెళ్ళిన తర్వాతనే ఇంకొక లైగాండ్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. అది SN1లో గమనించాలి, దానికి డిఫరెంట్. అదే SN2లో అయితేనేమో ఒక లైగాండ్ వస్తుంటే బయట నుంచి అదే సమయంలో ఇంకొక లైగాండ్ ఏదైతే మెటల్తో ఉన్నదో బంధంలో అది బయటకు వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ సింగిల్ స్టెప్ జరుగుతుంది. అదే SN1లో మనకు 2 స్టెప్స్, ఒకటి పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకటి కొత్తది ఎంటర్ అవ్వడానికి మనం గమనించుకోవచ్చు. సో అది SN1, SN2. So if you see the diagrammatically, structurally, what happened actually, what happened in the mechanism? Yes, if you observe the mechanism, what happened? First, you take the octahedral complex, so that is Ml5X. What is the coordination number? Coordination number is 6. Just in this slide, we are seeing just structures, symbol Ml5 and X. So after entering the nucleophile, so that is Y, what is the transition state? So that is Ml5XY. So this is the transition state. In the transition state, what is the coordination number of M? So that is 7. What is the possible structure? So that is pentagonal bipyramidal. Octahedral structure. What is the octahedral structure? See this one. So this is the octahedral structure, Ml5 and X. When the Y ligand enter into the reaction, then what happens? What is the coordination number of the transition state? That is 7. Possible structure is pentagonal bipyramidal. So this is the pentagonal bipyramidal structure. So after removing the X minus, what is the coordination number? So that is Ml5Y. So this is the new octahedral complex after displacement of X into Y. What is the coordination number? So that is 6. What is the structure? Simply octahedral structure. So this is diagrammatically mechanism for the SN2 reaction. So మనకి ఇక్కడ చిత్రపటాల ద్వారా మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే వాటి నిర్మాణాలకు సంబంధించిన నిర్మాణ పరంగా మనం వివరించినట్లయితే ఎలా వాటి యొక్క నిర్మాణాలు ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. మొదటగా మనకి ఏముంటుంది, ఇక్కడ ఆక్టహెడ్రల్ సమ్మేళన సంశ్లిష్టాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఒక ఉదాహరణకి ఏం తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ Ml5X. దీని యొక్క కోనేషన్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది, 6 కాబట్టి వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆక్టహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ మనం చూపిన విధంగా ఆక్టహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే కొత్త న్యూక్లియోఫైల్ వచ్చిందో ఇక్కడ Y అనేది ఒక కొత్త న్యూక్లియోఫైల్ మనకు రావడానికి మనం గమనిస్తాం. ఎప్పుడైతే ఈ Y అనే న్యూక్లియోఫైల్ ఎంటర్ అయిందో, సో అప్పుడు మనకు ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఏమైతుంది, మధ్యస్థ స్థితి. అంటే ఇక్కడ మెటల్ అనేది X-తోను అదేవిధంగా Y-తోను కూడా బంధాన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి బంధంలో ఉన్నది కదా. కాబట్టి మొత్తం కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది, మనకు 7 అవుతుంది. కాబట్టి 7 ఉంటే దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటిది, పెంటాగోనల్ బైపిరమిడ్. సో ఇక్కడ చూపిన విధంగా పెంటాగోనల్ బైపిరమిడ్ అనేది ఉంటుంది. సో చివరిగా మనకు X-ను మనం చూసినట్లయితే మళ్ళీ అది ఏదో విధంగా వస్తుంది, మళ్ళీ అక్టాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. అప్పుడు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత, 6. అప్పుడు ఫామ్ అయినటువంటి కాంప్లెక్స్ ఏంటి, Ml5Y. ఈ కొత్త అయినటువంటి ఆక్టాహెడ్రల్ సంబంధం ఏర్పడుతుంది. సో దానికి సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇదేంటిది, ఇక్కడ మనకు Ml5Y ఇది స్ట్రక్చర్. So this is the structure of this transition state, that is Ml5X and Y. Ml5XY.
తర్వాత ఇదేమో ML5X యొక్క స్ట్రక్చర్ ఫర్ ది ML5X. సో దిస్ ఇస్ సింబాలిక్ డయాగ్రామాటిక్ గా మనం చూడాలి. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ SN2 or reaction.